नमस्कार आशा करी सबाई भालो आछेन। तो आज के आमी धोसा और नारकेलेर चाटनी टमेटो चाटनी रेसिपिटी आपनादेर संगे शेयर करछि। भिडियोटा शेष पर्यन्त देखार अनुरोध रइल। तो आमी एखाने अतप चाल नियेछि 250 ग्राम और सिद्ध चाल नियेछि 150 ग्राम। आमी दो धरनेर चाल नियेछि और दो धरनेर डाल नियेछि। बिउलिर डाल नियेछि 200 ग्राम और 150 ग्राम नियेछि चाना डाल। तो आमी 6 থেকে 7 घंटार मतो भिजिए रेखेछि। तो एबार आमी पेस्ट करे नेब। चाल और डाल एक संगे मिशिए आमी पेस्ट करे नेब। तो मिक्सार जारे आमी चाल डाल दिए देब और आमी 1 कप जल दिए पेस्ट करे नेब। तो 1 कप जल दिए आमी एरकम एकटा स्मूथ पेस्ट करे निलाम। सामान्य दाना भाव थाकबे और पेस्टटा किन्तु खूब स्मूथ होबे। तो एभाবে आमी चाल और डालगुलिके पेस्ट करे नेब। तो आमी अल्प करे दिए एकबारे बेशी परिमाणे करा जाय ना, तो अल्प परिमाणे दिए जल दिए आमी एभाবে सब चाल डालगुलिके पेस्ट करे निलाम। एबार रेस्टिंगे रेखे देब 5 থেকে 6 घंटा। एबार 6 घंटार मध्य किन्तु अनेकटा फुले गेछे बेटारटा और भितर थेके किन्तु जाली भाव हयेछे। फार्मेंटटा किन्तु खूब सुंदर हयेछे। तो 5 থেকে 6 घंटा एभाবে रेस्टे रेखे दिए किन्तु धोसाटा खूब भालो हय। तो एबार आमी 2 चामच चीनी और 1 चामच लवण दिए भालो करे मिशिए नेब। अनेकटा घन हये गेछे एर जोन्नो और एकटू जल दिए एकटू हालका करे आमी भालो करे मिशिए नेब। एखाने धोसार बेटारटा किन्तु बेशी घन होले धोसाटा मोटा हये जाबे। तो आमी एखाने एकटू मिडियाम टाइपेर करे निलाम। एकटू जल मिशिए भालो करे मिशिए निये एरकम आमी एकटा मिडियाम डो तैरी करे निलाम। एबार आमी चाटनी तैरी करब। एर जोन्नो तेल दिए दिलाम और फोड़न हिसाबे आमी दिए देब हाफ चामच मौरी और हाफ चामच गोटा जिरे। तो गोटा जिरे और मौरीटाके आमी भेजे नेब। एकटू लालचे भाव जखन हये आसबे तखन आमी एखाने पेंयाज और आदाटा दिए देब और 4टे आमी शुकनो लंका दिए देब। एकटू नाड़ाचाड़ा करे आमी एखाने टमेटोटा दिए देब और टमेटो देওয়ার पर आमी हाफ चामच लवण और 1 चामच चीनी दिए एकटू नाड़ाचाड़ा करे भेजे नेब। एकटू कालारटा जखन परिवर्तन हये आसबे तखन आमी हाफ ग्लासेर मतो जल दिए देब और जल दिए ढाकना दिए देब। एबार आमी शुकनो तावाय 1 मुठो चाना डाल आमी एकटू लवण दिए भेजे नेब। एटा किन्तु चाटनीते दिले एकटा खूब सुंदर फ्लेवर आसे। एर जोन्नो आमी शुकनो तावाय एकटू लवण दिए 1 मुठो चाना डाल एभाবে भेजे निচ্ছি। तो एकटू लालचे भाव हये आसले आमी नामिয়ে नेब। और एदिके आमार टमेटोटा थेके जल शुकिয়ে गेছে। एबार आमी मिक्सार जारे पेस्ट करे नेब। और एखाने आमी 2 चामचेर मतो चाना डाल भाजा चाना डालटा दिए देब और 1 मुठो नारकेल आमी दिए देब। लवण चीनीटा किन्तु आमी भाजार समय दिए दिएछि। तो एबार एकटा स्मूथ करे पेस्ट तैरी करे नेब। এখন কিন্তু আমার টমেটো চাটনিটা রেডি। এবার ফোড়নটা দেওয়ার বাকি। তো এবার আমি নারকেলের চাটনিটা তৈরি করব। তার জন্য আমি সাদা তেল দিয়ে দিলাম 2 চামচের মতো। আর তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এখানে 1 মুঠো বাদাম দিয়ে দেব আর বাদামটাকে একটু নাড়াচাড়া করে লালচে মতো করে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেলে আমি এখানে কুচনো আদা দিয়ে দেব আর 3টে শুকনো লঙ্কা দিয়ে দেব। দিয়ে আমি এখানে নারকেলটা কেটে রেখেছি নারকেলটা দিয়ে দেব। নারকেলটা দিয়ে আমি हाफ चामच लवण
আর 1 চামচ চিনি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব। তো ভাজা হয়ে গেলে এবারও আমি মিক্সার জারে ভালো করে পেস্ট করে নেব চাটনি তৈরি করার জন্য। আর আমি এখানে 2 চামচের মতো চানা ডাল দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমি ভালো করে পেস্ট করে নেব নারকেলের চাটনি তৈরি করার জন্য। মিক্সার জারে এভাবে আমি পেস্ট করলাম। এবার কিন্তু আমার 2 ধরনের চাটনি রেডি। এবার ফোড়নটা দিলেই কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যায়। তো এবার আমি ফোড়নের জন্য কালো সর্ষে নিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে আসলেই আমি কালো সর্ষে দিয়ে দেব, আর আমি শুকনো লঙ্কা দিয়ে দেব। তো সর্ষেটা একটু ফুটতে শুরু করলে আমি লঙ্কাটা দিয়ে দিয়েছি, আর লঙ্কাটা একটু কালারটা পরিবর্তন হলে আমি তেল আর লঙ্কা ফোড়নটা আমি চাটনির মধ্যে দিয়ে দেব। আপনারা চাইলে এখানে কারি পাতাও ব্যবহার করতে পারেন, তো আমি কারি পাতাটা দিলাম না। তো এবার আমি এখানে সাদা তেল দিয়েছি, আর তেলটা গরম হয়ে গেলে কুচনো পেঁয়াজ, আদা আর কুচনো লঙ্কা আর 4টে শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম। আর আমি এখানে হলুদ গুঁড়ো 1/2 চামচ, জিরে গুঁড়ো 1/2 চামচ, ধনে গুঁড়ো আমি দিয়ে দিলাম, আর স্বাদ মতো একটু লবণ দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। মশলাটা ভাজা হয়ে গেলে আমি এখানে সিদ্ধ করা আলু রেখেছি, এটা দিয়ে দেব, আর দিয়ে একটু ভালো করে মিশিয়ে নেব। তো ভালো করে মিশিয়ে আমি একটু ভেজে নেব। তো ধোসার আলুর তরকারি কিন্তু আমার রেডি। এবার আমি ধোসাটা ভেজে নেব, এর জন্য তাওয়াটা গরম করে নিয়েছি, আর একটু ঠান্ডা জল দিয়ে আমি শুকনো কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছিয়ে নেব। এবার আমি ধোসার ব্যাটারটা দিয়ে দেব। আমি একটা বাটি দিয়ে এইভাবে আমি গোল মতো করে শেপ দিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে হাতার মাধ্যমেও দিতে পারেন। তো আমি গোল মতো একটা বাটি নিয়েছি, আর আমি এভাবে দিয়ে দিলাম। এখন আমি মিডিয়াম ফ্লেমেই ভেজে নেব। তো মিডিয়াম ফ্লেমে আমি 10 মিনিটের মতো রাখবো। আপনারা চাইলে কিন্তু আয়রন তাওয়াতেও করতে পারেন, ননস্টিকের তাওয়াতেও এইভাবে কিন্তু ধোসা হয়। আর উপরটা শুকনো মতো হয়ে গেলে আমি এখানে সামান্য সাদা তেল এভাবে দিয়ে দেব। আর এরকম একটা লালচে কালার পরিবর্তন হয়ে আসলেই বুঝবুঝে হয়ে গেছে। তো এবার আমি আলুর তরকারিটা দিয়ে দেব, আর ভালো করে মুড়িয়ে নামিয়ে নেব। এরকম লালচে মতো কালার চলে আসলেই কিন্তু ধোসাটা হয়ে যাবে। তো উপর থেকেই কিন্তু বোঝা যায়। তো এইবার আমি মুড়িয়ে নামিয়ে নেব। একই পদ্ধতিতে আমি আর একটা ভেজে নিচ্ছি। এখানে গরম তাওয়াতে একটু ঠান্ডা জল দিয়ে সুতি কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিলে কিন্তু তাওয়ার গরমটা একটু কমে যায়। আর তখন আমি এখানে দিয়ে একটা বাটি দিয়ে ভালো করে শেপ দিয়ে দেব। তো মিডিয়াম ফ্লেমে কিন্তু ধোসাটাকে ভাজতে হয়, হাই ফ্লেমে ভাজা যাবে না। তো উপর দিকে সামান্য তেল আমি মালিশ করে দিয়েছি, আর উপর থেকেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে একটু লালচে ভাব হয়ে আসলে মশলাটা দিয়ে ভালো করে মুড়িয়ে নামিয়ে নেব। এভাবে আমি সবগুলি ধোসা ভেজে নেব। তো খুব সহজ পদ্ধতি, এভাবে যদি বাড়িতে একবার তৈরি করেন হয়তো আর দোকানের ধোসা কিনেই খেতে চাইবেন না। আর চাটনিটা তো অসাধারণ হয়েছে। তো আপনাদের ট্রাই করার অনুরোধ রইল। এভাবে একদিন নারকেলের চাটনি, টমেটোর চাটনি আর ধোসা তৈরি করে বাড়িতে খেয়ে দেখবেন।